दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय। दादा भगवानना असीम जय जयकार। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार। 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 दादा भगवान असीम जयकार। दादा भगवान असीम जय 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 जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जय। हम्म।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ આવ્યું છે? હા, વિદ્યા કોણ છે? હું છું. હમ? હું છું. ક્યાંથી છે તમે? જામ ખંભાળિયા. ક્યાંથી? જામ જામ ખંભાળિયા. એ ક્યાં આવ્યું? ઓહ, જામનગર સાઈડ. એ હસમુખાજી એ ક્યાં આવ્યું? આ જામનગર બાજુ આવ્યું ને? હા, હા, દ્વારકા હાઈવે. દ્વારકા જામનગર થી આગળ. તમારું દ્વારકા નામ વિદ્યા છે? કેટલા ઉંમર કેટલી? 12. 12 વર્ષ એટલે ચોથા ધોરણમાં કે? 7મું. હમ? 7th. હા, ઓ, 7. સેવન્થ. ઓ, ઓકે. અને કોણે કહ્યું આવવાનું ઝૂમ ઉપર? મારા મમ્મીએ. કોણ છે બા મમ્મી? હસમુખાજી ઓળખો છો તમે? જો તો ખ્યાલ આવે એવું છે. દીપકાજી આ જોઉં છું, વિદ્યાને ઓળખો છો? લાસ્ટ નેમ શું છે? નહીં, હું છે ને યુટ્યુબ માં રોજ જોઉં છું તો છે ને હિરેનાનંદજી ના નંબર જડ્યા તો મેં કીધું લાવ કોલ કરું હા, તો હા, જોઈન બરોબર. થઈ શકું એ માટે. ઓકે, હા તો હા, મેં કીધું રોજ વેરી મારી ગુડ, છોકરી છે ને આમાં તો મેં કીધું તું એ જોઈન થઈ જા. વેરી ગુડ, બહુ હા હા સરસ. હા, સરસ કર્યું. તમે મને ફોન નંબર કેવી રીતે મળે મને? વિદ્યા, આમાં ચેટમાં લખતા ફાવે તારો ફોન નંબર? હા. ઓકે, શું કહી દે ત્રિમંત્ર બોલાવો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અનંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાય. સદ્દાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો નમો વજ્જાયાણમ. વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો નમો ધ્રુવે સવ સાહુણમ. શાંતિનામ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સર્વપાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવેસે. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં પરમં હવે મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. विद्या,
हम आपको ये भेजेंगे, आपका फोन नंबर आएगा ना व्हाट्सएप में, हम ये प्रेयर बुक सब भेजेगा। जी हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। विधि, आपको ये आता है सब प्रेयर? नहीं, ये दो तो नहीं आता। यानी जय, यानी कि हे दादा भगवान वो आता है, और प्लीज वो वाले पीरियड। ओके ओके। छोटी। हाँ जय सच्चिदानंद। जय हे सच्चिदानंद। दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, मैं हम आपके हमें बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी दिल हैं भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। के जिया सेपरेशन प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો જીયા ટેમ્પરરી છે। जिया। हे दादा भगवान, आप आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय ओके सच्चिदानंद। चलो, अभी क्या सुकान जी, अभी टाइम मैनेजमेंट में चलता है। और कल दो वीडियो देखेंगे, दिखा था आज, अभी देखेंगे। चिनाई नहीं थे, अभी विद्या है नहीं, जिया ने देखा है, जिया दीदी ने। तो जी आज होमवर्क क्या था? आज होमवर्क ये था कि हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है और हमने कितनी प्रैक्टिस, मतलब जैसे क्वेश्चंस कैसे लिख लिख के कितनी प्रैक्टिस की थी वो भी देखना था। अब बोलो। और हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने प्रैक्टिस, मतलब जो नरेंद्र पीएम मोदी ने कहा था, तो वैसे मैं तो हर रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मैंने आज एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी की थी। और जब मुझे ऐसे डिस्ट्रैक्शन, मतलब ऐसे बोर हो जाती हूँ, तो वो भी होमवर्क था एक, कि अगर हम बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसमें मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, सुपर ब्रेन योगा भी कर लेती हूँ। टाइम मैनेजमेंट ने? टाइम मैनेजमेंट मेरा जैसे टाइम टेबल मेरा होता है उसी ऐसे फॉलो होता है मेरा। नो वेस्ट ऑफ टाइम। नो। अब खुशी तो नहीं बन गई है ना? ओह, खुशी पे आ गई। जय सच्चिदानंद खुशी। जय सच्चिदानंद। कल नहीं आई थी, वी मिस यू खुशी। अभी नहीं बोलेंगी। हाँ दादा आऊंगी दादा, अच्छे रोज। हुआ क्या बोला? कल से डेली आऊंगी दादा, रोज। नहीं सुनाई देता है, क्या बोलते हैं हंसू काका? और कल से दिल्ली आएंगे ऐसा नक्की किया है। ओ, क्या बात है। प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी
तनाव नहीं आएगा। हाँ सर। हम क्या करते हैं पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आया, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हाँ सर। ओके, अभी दूसरा देखेंगे। है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूं, अगर मैं अपने पैशन पे ज्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि ये दो अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों है? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है। अब एक तो तरीका है कि आप पढ़े, लेकिन आपको आर्ट में रस है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे, हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर, तो आपका चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आप बहुत लकी हैं अगर आपके अंदर ये रुचि है, तो आप देखोगे कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की। कोई भी बच्चा 2 घंटे तो थक जाता है, मन करता है यार किसी दोस्त को फोन कर लो, है या, लेकिन जिसके पास ऐसी कला है वो क्या करेगा, 2 घंटा यार चलो थोड़ी देर पेंटिंग करता हूं, तो एकदम थकान उतर जाती है। तो आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो, तो आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट करके अपने जो समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। ओके, चलो छोटी, फर्स्ट वीडियो में क्या देखा आपने? हाँ, फर्स्ट वीडियो में वो उन्होंने कहा था कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसे हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट पढ़ाई करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। और साथ ही स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लीप अगर अच्छी से हमने सोया है तो हम फ्रेश रहेंगे वेरी और गुड। उससे हमारी आ, पढ़ाई भी आ, आ, बहुत अच्छी। आप सिर्फ पढ़ते हैं कि लिखते हैं? दादा, मैं तमिल के सिवाय बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मैथ्स और तमिल के सिवाय बाकी Yes. सब कुछ वो पढ़ के ही देती हूँ। मैथ्स और तमिल सिर्फ लिख कर देती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये है प्रैक्टिस। मोनिका दीदी से आगे कैसे जाएंगे? खुशी, सेकंड में क्या सुना आपने? सेकंड में हमारा पैशन और स्टडीज दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, तो दोनों को ही मैनेज करके करना। आपका हॉबी क्या है? दीपक दादा बोलते हैं आप तो सब तमिल में सब
नहीं, चेन्नई में सब टैलेंटेड लेडीज है, आप तीनों। आपका हॉबी क्या है? मेरा रीडिंग है दादा, मैं बुक्स रीड करना पसंद क्या बोलते हैं करती मोनिका? याद मेरे को समझ में नहीं आता है। उसे पढ़ना पसंद है, रीड हूँ करना बुक्स। और देखना भी पसंद है दादा। देख रीड करने का तो सटक पढ़ाई तो नहीं करती? ओ करती ओ हूँ। वो दूसरा दूसरा रीडिंग करता है, हाँ? विद्या, आपने दोनों सुना? हाँ। ओके, वेरी गुड। ओके, असू काका थोड़ी बातें करें, बाद में हम हाँ, तो आज अभी हमको बताया कि हमको प्रायोरिटी कैसे रखनी है। तो जब तक आपका गोल नक्की नहीं होगा, मतलब ध्येय नक्की नहीं होगा, तब तक प्रायोरिटी की, मतलब टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होगी नहीं। बराबर। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको हमारा गोल नक्की होना चाहिए। अगर हमारा गोल नक्की है, उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा टाइम मैनेजमेंट का। बरोबर। तो पहले हमको हमारा गोल नक्की करेंगे। गोल कैसे नक्की करेंगे? तो दिन का पहले गोल की शुरुआत करने के कि ये दिन में मैं इतना काम करूंगी या इतना पढ़ाई करूंगी, ये जो भी आप गोल है आपका, वो नक्की करेंगे। तो उसके बाद उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज कौन सी है? तो क्या हमको गोल नक्की करने का है। बरोबर है। गोल नक्की कर दिया, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आएगा कि भाई इसका लिस्ट, किस लिस्ट के लिए हम टाइम टेबल बनाए। तो किस तरह से हमको टाइम टेबल, वो गोल अचीव करने के लिए हमको कौन सा टाइम किन किन चीजों पर रखना देना पड़ेगा, वो टाइम टेबल हमको बनाना पड़ेगा। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो, तो उसमें भी एक अच्छा ऐसा चीज कर सकते हैं हम लोग कि टाइम टेबल भी हम ऐसा बनाएंगे कि अगर आप पढ़ने बैठे हो, तो सीधा 2 घंटे या 3 घंटा पढ़े ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने 25 मिनट पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। तो सलिंग नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा 5 5 मिनट का ब्रेक भी हम बीच में रख सकते हैं। इस तरह से भी हम हमारा जो गोल है 3 4 घंटे का पढ़ने का, वो हम अचीव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ने बैठ गए तो सीधे सीधा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो क्या है, हमारा इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना सारा हम ग्रास्पिंग कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हम चलते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, तो इसी तरह 5 10 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं लेने का कि भाई आधा घंटा 25 मिनट हमने पढ़ा, तो फिर 5 मिनट का हम लोग ब्रेक रख सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेक रखते रखते हम करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो ज्यादा टाइम तक पढ़ने की शक्ति हमारे अंदर खिलती जाएगी। बरोबर है। तो ये पहली बात है। हमारा जो गोल है, गोल नक्की करने का। दूसरा चीज क्या करने का टाइम मैनेजमेंट के लिए? तो क्या उसका एक दिन का टाइम टेबल बनाने का। तीसरा तो के 25 मिनट का वो टाइम रख के 25 मिनट पढ़ने का, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ने का। इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है? तो क्या हमारे टाइम मैनेजमेंट में जो जो भी हमको बाधाएं डालती है, जो चीज हो, डिस्ट्रक्शन जो हमको करती है, जो चीज, वो चीज का पहले लिस्ट बनाने का। और लिस्ट बनाने के बाद वो चीज हमको दूर करने कर देने की कि वो ये चीज हम, ये हमारा जब तक नहीं आता है तब तक हमको ये छुएंगे नहीं। सबसे ज्यादा डिस्कशन आज के टाइम पे करने वाली चीज है, ये मोबाइल है, ये टीवी है, किसी के साथ बात करने में लग गए। बराबर। ये 3 4 चीज है जो हमारे टाइम को या हमारे गोल को डिस्ट्रक्ट करती है। तो डिस्ट्रक्ट करने वाली चीज का लिस्ट बनाने का, और उसके बाद वो चीज को दूर करने का, ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज, तो कि भाई हमको क्या प्रायोरिटी है। बरोबर है। प्रायोरिटी भी हमको नक्की करनी पड़ेगी कि ये सब सब्जेक्ट में हम कौन कौन से वीक है। तो ये प्रायोरिटी हम नक्की करेंगे ना, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनमें टाइम दे पाएंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो है, वो मेरी समझ में जो होता है, ये 4 5 पॉइंट मेन है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बर्तन होता है, कांच के बर्तन, वो बर्तन में हमको ज्यादा चीज भरने का होता है, जैसे हैवी चीज भरने का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले वो हैवी चीज रखते हैं,
बराबर बड़ा पत्थर रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा पत्थर, उसके बाद मिट्टी डालते हैं और उसके बाद पानी डालते हैं। अगर हमने पहले पानी डाल दिया तो उसमें वो बड़ी चीज कोई आएगी नहीं। ठीक उसी तरह हम जो भी टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसमें ज्यादा टाइम, मतलब सबसे ज्यादा टाइम, फोकस इन टाइम कौन सा रखने का है। तो जैसे बड़े पत्थर होते हैं, जो जो बड़ा काम होता है उसको पहले रखने का, उसके बाद उससे छोटा काम, उसके बाद तीसरा, जैसे रेती कंकर रखते हैं वो चौथा, और उसके बाद लास्ट में पानी डालते हैं वो पानी वाला चौथा। मतलब जो कुछ काम का नहीं है उसको हम कम समय देंगे, सबसे ज्यादा समय किसको देंगे, जो सबसे ज्यादा काम वाला है उसको हम सबसे ज्यादा समय देंगे। तो ऐसे करेंगे तो हमारा जो भी कोई भी फील्ड, चाहे मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में, हर जगह जहां जहां भी आपको गोल अचीव करने का है वो सभी जगह पर टाइम मैनेजमेंट मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कोई भी, चाहे आप जॉब में जाओगे या चाहे आप अन्य कोई भी जगह पर जाओगे, ये मेथड एक बार आपको अपने लाइफ में आ गई तो क्या होगा, तो धीरे धीरे करके हमको सभी फील्ड में ये काम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में काम लगेगा। आप कहीं जॉब करने जाओगे या फिर अन्य कोई कहीं भी जाओगे, एक बार इसका मेथड आ गया कि भाई हम किस तरह से जो प्रायोरिटी वाली चीज पहले रखेंगे, डिस्ट्रक्शन चीज वाली निकाल देंगे, तो हमारे पास टाइम बचा रहेगा। वरना क्या होगा कि जो काम, बिगर काम की चीज में हम ज्यादा टाइम निकाल देंगे तो जो काम की चीज होगी उसके लिए हम टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे। क्या होगा, उसके लिए हम टाइम निकाल ही नहीं, पूरे दिन भर अगर मोबाइल या कुछ भी आड़ी टेढ़ी में टाइम निकल गया तो फिर जो पढ़ाई का टाइम था वो चला जाएगा, और एक बार टाइम चला गया फिर वो टाइम कभी भी वापस आता नहीं है। मतलब जो हमको अवसर मिला है तो उसमें हम अच्छी तरह से टाइम का मैनेजमेंट सीख लेंगे तो हर एक जगह पे काम लगेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई में काम लगेगा, हर एक जगह पे ये काम लगता है। तो पहले में पहला हमको ये अंदर सेट करना पड़ेगा हमारे मन के अंदर कि हमको इस तरह से वर्क करना है। और जो जो भी जितने जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने हमेशा टाइम का कदर किया है। बराबर है, वो अपने शेड्यूल में एकदम परफेक्ट थे। क्या थे वो अपने शेड्यूल में, गांधी जी भी थे, गांधी जी भी इतने सारे राष्ट्र के नेता थे, महान नेता थे गांधी जी। उन्होंने देश को जो आजादी दिलवाई है तो वो भी टाइम मैनेजमेंट में एकदम पक्के थे। वो सुबह में उठ जाते थे जो टाइम पे, वो तो जो जो दूध होता है वो खुद का दूध, वो सभी काम खुद ही करते थे। इतने बड़े नेता होकर भी सभी काम खुद ही करते थे और प्रजा के बीच में रहते थे, प्रजा का जो जो भी प्रश्न है वो सुनते थे। बरोबर है, तो ऐसे गांधी जी भी थे, तो गांधी जी ने भी सुबह में उठ के वो खुद का काम खुद करते थे। और सभी, तो एक बार क्या हुआ, तो ये ब्रिटेन के एक बड़े नेता उनसे मिलने के लिए आए थे। क्या आए थे, ब्रिटेन के बड़े नेता मिलने के लिए आए थे। तो उनको उन्होंने उसको 5 से 6 बजे तक का टाइम दिया था, भाई मैं 5 से 6 बजे तक आपको मिल पाऊंगा। तो 5 बजे उन्होंने उनके साथ मीटिंग चालू की। जैसे 6 बज गए तो वहां से उठ के चले गए। तो बोले आप क्यों उठ के चले गए हो, तो कि अभी मेरा आरती का टाइम हो गया है। क्या हो गया है, अभी मेरा आरती का टाइम हो गया है। तो हर एक चीज के अंदर वो इतने पक्के थे कि जहां जहां जो भी टाइम दिया है एक भी टाइम बिगड़े नहीं, उसका वो ध्यान रखते थे। बरोबर है। तो इसी तरह हम भी हमारे लाइफ के अंदर, ये ऐसे नहीं कि दिन एक ही दिन में आ गए। ऐसे जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी टाइम के अंदर, तो उन्होंने भी कितना सारा काम किया है। बरोबर, ऐसे हमारे जो देश के जो जो भी नेता थे तो उन्होंने इतना सारा काम किया है और वो इस तरह से जी के बताया है। तो वो नेताओं के साथ से ऐसे दादा भगवान भी थे, तो दादा भगवान भी टाइम के एकदम पंचुअल थे, जिनको जो टाइम दिया था वो टाइम से पहुंच जाते थे। वो भी उनका दिन का 16 से 18 घंटा तक वो पूरा सत्संग में टाइम देते थे। वो टाइम किस तरह देते थे, वो टाइम मैनेजमेंट करके कि भाई यहाँ टाइम इतना देने का है, यहाँ टाइम, वो प्रायोरिटी देते थे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने सत्संग को दी थी। क्या दिया था दादा भगवान ने, सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया था, सत्संग, प्रायोरिटी। तो हम भी, हमारा प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए, अभी पढ़ाई है तो पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं है तो दूसरा टाइम सत्संग है, विधि है, वो एक्टिविटी में हम देंगे तो हमारा टाइम अच्छी तरह से निकलेगा और टाइम का भी मैनेजमेंट होता जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय चचे अभी इतना बहुत बड़ा न्यूज। देव, हाँ। बोलो आपका रिजल्ट कैसा आया।
हाँ जय सच्चिदानंद दादा, वो आज मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का भी फाइनल एग्जाम था तो उसका रिजल्ट आ गया है। तो परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता है, वो एसजीपीए के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो 10 में से 8.5 आया मेरे ओ, एसजीपीए में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको कैसा लगा आपका रिजल्ट? वैसे मतलब 8.8 का कैलकुलेट किया था मैंने, लेकिन अभी थोड़ा सा वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मतलब पढ़ाई थोड़ी सी रह गई इसलिए 8.8 किया था, लेकिन फिर भी 8.5 हो सका। अच्छा, तब ये लेसन लर्न किया ना कि थोड़ा पढ़ाई में इम्पोर्टेंस जास्ती देने का। ओके, वेरी गुड। हाँ। तो विद्या, आपके टाइम टेबल है? आप टाइम कैसे पास करते हैं? स्कूल जाते हैं? स्कूल के आपके आपके आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, मस्ती करते हैं, करिश्मा की जैसे कि करिश्मा क्या हो गया? ओके, क्या करते हैं? और कल बताना हमको कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, उसके एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं कि नहीं, कल बताना। ठीक है? ठीक ओके। है। ओके, मेरे को किसी को क्वेश्चन था मालूम। दीपकान जी। जय सच्चिदानंद। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ओके, ये जो खुद के लिए टाइम मैनेजमेंट करने का है, खुद को ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ कैसे टाइम बिगाड़ते हैं। कुछ न करने का करके वो इतना टाइम करते हैं कि फिर बहुत टाइम गुजर जाता है, और जितना टाइम आप बेकार जाने देते हैं तो उसकी इफेक्ट आपके काम करते टाइम भी वो आती है। इसीलिए उसे अच्छे से नियंत्रण में रखना है। बी क्लियर, आपका डिसीजन फर्म एंड स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि यही कोई बाहर वाला नहीं है। हमारी ही मान्यता और हमारा ही शरीर हमारे ध्येय को, गोल को पहुंचने पहुंचने नहीं देता है। तो इस तरह से खुद को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, और खुद से झगड़ा मत करो। तो मिरर में जाके बात करो, अब ये 4-5 साल है, बस इतना ही पढ़ाई करनी है, फिर ये जो पढ़ाई अच्छी सी हो जाएगी तो वही आपको लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरह से जैसे मम्मी बच्चे को कैसे समझाती है, ऐसे आपको खुद को समझाना है आईने में देखकर। ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कोई जब कहते हैं ना तो हमारा ईगो हर्ट होता है, लेकिन जब खुद ही खुद से बात करेंगे इस तरह से तो ये ईगो की समस्या नहीं आएगी, और हमारा काम होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी, ये पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट क्या बोलता है? Time management. Time speaks only one truth. If you waste me now, I will fail you later. कोई Be अप्लाई होता pop. है? हाँ दादा, मेरे में अप्लाई होता है। अभी तो आप तो फ्री बर्ड हो गए ना, एग्जाम खत्म हो गए ना। नहीं दादा, अभी दो बाकी हैं, दो एग्जाम्स पर। की बाकी है अभी? अभी लास्ट फाइनल्स के दो सब्जेक्ट्स बाकी है। और कब फिनिश होगा? 24th को दादा, 25। नेक्स्ट वीक? हाँ। हाँ, बाद में क्या करने का है? डिसाइड नहीं किया दादा अभी तक। ओके, कल बताना। हाँ। फाइनल ईयर का गोल बताना, वेकेशन का बाद बताना। हाँ दादा। ओके। ओके विद्या, आपको मालूम पड़ गया ना?
टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? टाइम विल फेल यू। ओके, तो कल ओके बताना आप कैसे टाइम आप मैनेज करते हैं। ओके, स्पेशली स्कूल के आके अभी तक। ओके, नॉर्मल। ओके, चलो। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણે છે ને પદ સાંભળીશું. આજે ઉમેશભાઈ આવેલા છે અને ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. जय सच्चिदानंद। યુ કેન સ્ટાર્ટ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान, दादा भगवान। हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान, हे सतपुरुष मुक्तिदान। हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान, हे सतपुरुष मुक्तिदान। दादा भगवान, दादा भगवान। अंबालालती छोटा वरते, अमूर्त मूळ अनाथ। अभ्युदय आनुषंगिक थी, मोक्ष सदेही गान। हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान, हे सतपुरुष मुक्तिदान। दादा भगवान, दादा भगवान। चारे धामनी यात्रा चरणे, जंगम तीर्थ दान। बाळे पापते समाईके, गंग परम सरवाण। हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान, हे सतपुरुष मुक्तिदान। दादा भगवान, दादा भगवान। आत्मधर्म ते आद्य स्वधर्मी, अधर्म पुद्गलना। 10 लाख वर्षे प्रगट भयाते, काढी ले जो काम। हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान, हे सतपुरुष मुक्तिदान। दादा भगवान, दादा भगवान। सर्व जीवों अभेद छे ते, मोक्षार्थे आधार। अनंत सूर्यो निश्चय वंदे, विक्रम उदयमान। हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान, हे सतपुरुष मुक्तिदान। दादा भगवान, दादा भगवान। 24
वन्दे त्वं जय सच्चिदानन्द अनंत चौबीसी वन्दे त्वं जय सच्चिदानन्द ज्ञानार्के परगट परम पद ज्ञानार्के परगट परम पद अनंत सुख ना कंद हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान हे सतपुरुष मुक्तिदान। केवल आत्मा व्यक्त प्रगटते सर्वोन्नत अवतार निश्चय दादा जग उद्धारक निश्चय दादा जग उद्धारक ब्रह्म सकल आधार हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान हे सतपुरुष मुक्तिदान हे अक्रम मार्ग ना विज्ञान हे सतपुरुष मुक्तिदान। दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान दादा भगवान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સરસ પદ સિલેક્ટ કર્યું છે। હા બોલો તમારો અનુભવ કહો થોડો। અનુભવમાં દાદા માટે જેમ કહ્યું ને એમ અહો અહો જેમ જેમ વર્તાય વધારે વર્તાય એમ આવા આમ આપોઆપ જ પદ આવો સિલેક્ટ થઈ જાય કે ભાઈ આ પદ સરસ છે આ પદ સરસ છે એમ। બરોબર છે એવું છે। એટલે જેમ જેમ ભાવ વધારે આપણે દાદામાં થતો જાય એમ નવું નવું બધું દાદાનું આપણને અંદરથી ફોડ પડતા રહે કે ભાઈ આમાં આ સરસ છે આમાં સારું સારું આપણને ફોડ પડે છે સમજાય છે ગમે છે। બરોબર છે। એટલે હવે અદ્ભુત જ્ઞાની પુરુષ કહે છે ને 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થયા સમજાય ને 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થયા તે કાઢી લેજો કામ સમજાય ને તો 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થયો આપણે તો શું થાય છે ભાઈ અત્યારે અમારે ગેસના બાટલા નહીં મળતા ને તો બધા એ આમ કોઈકને લિંક મળે ને તો એ બચારા દોડા દોડી કરી નાખે છે અહીં મળશે એવું એને ખબર પડે ને તો એ જઈને આટો મારી આવે કેમ આટો મારી આવે કે મારું કામ થઈ જાય શું થઈ જાય મારું કામ થઈ જાય તો કે એવું અંદર આપણને થયા રાખશે સમજાય ને કે આ તો ગેસના બાટલા વ્યવહાર રિલેટિવમાં ઘણી બધી પ્રસંગોમાં આપણને એવું બધાય છે કે ટિકિટ ક્યાં કે કઈ વસ્તુ સસ્તી મળતી હોય તો આપણને એમ થાય કે ચલો અત્યારે આપણે લઈ લઈએ આપણું કામ થઈ જાય એમ જે આપણું કામ થઈ જાય એટલે વ્યવહારમાં એ બધી સમજણો આપણે લઈને આવેલા છે તો કે એ જ સમજણ આપણે આ જ્ઞાનની અંદર કામ કરવાનું છે કે ફાઇલ નંબર 1 ને આપણે કહેવાનું છે કે આવા અદ્ભુત જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા છે જે કોઈ કાળે આપણને કારણ કે ચારણીમાં ચડાતા ચડાતા પંચામારામાં આપણે આવી ગયા શું થયું બધી 24 તીર્થંકર 24 તીર્થંકર ભગવંતોની ચારણીમાં ચડાતા ચડાતા અંદરનો એવી માલ હશે કે આ કાળમાં આવી ગયા છે પણ આ કાળમાં આવી ગયા પણ એવું કંઈક પુણ્ય હશે દાદા કહેતા હતા ને કે એવું કંઈક પુણ્ય હશે કે જેથી અક્રમ વિજ્ઞાન ઉદયમાન થયું શું થયું અક્રમ માર્ગ આખો ખુલ્લો થયો અને અક્રમ માર્ગની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ તો કે હવે કામ કાઢી લેજો ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે બીજી કશી જ ભાનગઢમાં પડશો નહીં આ વિજ્ઞાન તમે યથાર્થપણે સમજી લો એવો આ ફાઇલ નંબર 1 નિરંતર એને ચેતવ કરવા જેવો છે કે દાદા ભગવાન મળ્યા છે અને અંતિમ આ તારણ મળ્યું છે 10 લાખ વર્ષે જેની પ્રાગટ્ય હોય અને એ સમયમાં આપણી હાજરી હોવી બરોબર અને જ્ઞાનની આપણે પ્રાપ્તિ થવી એટલે મહાપુણ્યનો યોગ આવ્યો છે તો કે મહાપુણ્યના યોગમાં તો કે આ ચટણી માટે બીજે આટા મારતો
નહીં, બીજા નહીં કશામાં પડતો નહીં. ફક્ત નહીં ને ફક્ત આ જ્ઞાન સમજવામાં અને આ જ્ઞાનની પૂર્ણાહુતિ માટે જ કે આની પાછળ મથે રાખજે ને કામ કાઢી લેજે એવો આ ફાઇલ નંબરને નિરંતર કે કરવું પડે એવું છે. કારણ કે શું છે, બધું ભરેલો માલ એવો લઈને આવેલો છે કે વ્યવહારની અંદર કામ કરવા માટે બધે દોડ કરશે, પરંતુ આજ્ઞા સમજવામાં કે જ્ઞાન સમજવામાં એને એટલી પડેલી નથી. માટે એને નથી નિરંતર એને ક્યાં કરવું છે કે આવા દાદા મળ્યા છે, આવો માર્ગ મળ્યો છે, આવા આપતા પુત્રો ભેગા થયા છે, આવા સંકેતધારી મહાત્માઓનું ટોળું ભેગું મળ્યું છે. સમજાય ને? પહેલાના સમયમાં તો આવું ટોળું પણ હતું નહીં. સમજાય? તો કે આવું ટોળું મળ્યું છે અને આટલા સુંદર જ્ઞાન અને સત્સંગના સંજોગ ભેગા થયા છે, તો કે હવે ચૂકતા નહીં. નહીં એવું નિરંતર ચેતવ કરવું પડે. જેમ મહાવીર સ્વામી ભગવાનની અંતિમ દેશના જે થઈ, બરોબર, એ અંતિમ દેશના ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર તરીકે જૈનોમાં ફેમસ છે. તે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં અંતિમ દેશનામાં મુખ્ય વસ્તુ એ જ કીધી. સમજાય ને? હે ગૌતમ, આવો દુર્લભ મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થયો છે, માટે એક સમયનો પણ તું પ્રમાદ કરીશ નહીં. નહીં સમજાય ને? આવો દુર્લભ વિતરાગોનો પંથ મળ્યો છે, માટે એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. એ ગૌતમ સ્વામીના અંતિમ દેશનામાં આ જ વાતો બધી ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને આખી વાત કરેલી કે એક ક્ષણનો પણ તું પ્રમાદ કરીશ ને, એક ક્ષણ માટે પ્રમાદ કરીશ ને. એવું નિરંતર આખી દેશના જે 8 પ્રમાંથી એક પ્રહર આખો એની માટે ગૌતમ સ્વામીજીનો સંવાદ જ અંદર આપેલો કે તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરીશ ને. હવે એ તો કેટલા સમર્થ હતા ગૌતમ સ્વામી, તો કેટલા સૌથી વધારે નજીક રહેનારા અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગણધર હતા. તે છતાં પણ એમને કહેતા હતા કે એક ક્ષણનો પણ હે ગૌતમ તું પ્રમાદ કરીશ નહીં. સમજાય ને? તો કે એ એમને એ દશામાં એ કહેતા હતા. તો આપણે તો આપણી જાતને કેટલી વખત, કારણ કે હવે એ મહાવીર આપણી અંદર જ બિરાજમાન થઈ ગયા છે. દાદા ભગવાને કીધું શુદ્ધાત્મા પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે. તો કે એ આપણને જ્યારે પણ નિરંતર કે તારે અંદર ફાઇલ નંબર કે અને પ્રજ્ઞા જ્યારે પણ ચેતવે ત્યારે કહેવાનું કે હસમુખ આનંદજી તમે ચેતો, એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરતા. પ્રમાદ એટલે શું છે? તો કે જ્ઞાનની અજાગૃતિ જ્યાં જ્યાં પણ વર્તે છે, બરોબર, એ આખો ભાગ બધો પ્રમાદની અંદર છે. પ્રમાદ એટલે પેલું સુઈ રહેવું નહીં, પણ એ આખી જાગૃતિના ભાગમાં આવે. પ્રમાદ ક્યાં વપરાય છે? એ જાગૃતિના ભાગમાં. જ્યાં જ્યાં પણ આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ ચૂકીએ છીએ એ બધો જ ભાગ આપણી માટે પ્રમાદનો થયો. જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જ્યાં પણ જોવાતું નથી એ બધો જ ભાગ પ્રમાદનો થયો. તો સવારથી સાંજ સુધી જ્યાં જ્યાં પણ પ્રમાદ થાય છે એ બધી જ આપણે આને કે કરવાનું. હસમુખાનંદ ચેતો, એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરશો નહીં. સમજાય ને? એટલે એક ક્ષણ માટે પણ આજ્ઞાને તમે છોડતા નહીં. એ કરીને તો એ અંદર એમ કરતા કરતા બધી જાગૃતિ ઊભી થાય આપણને. આ જેમ જેમ આ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીનો મહિમા આપણને સમજાતો જશે ને, એમ આ જાગૃતિ ઊભી થતી જશે. નીકળે જાગૃતિ મહિમા એટલે મતલબ એનું વેલ્યુ જ ખબર નહીં પડે ને ત્યાં સુધી એનો મહિમા જાગે ને. આપણે રિલેટિવમાં શું છે, ભાઈ કોઈ કહી દે ને કે આ ઉમેશભાઈ આ હીરો છે આટલા કરોડનો, તો પછી શું કરો તમે? બધું બાર ટેબલ પર મૂકી દો. હા, એકદમ તમે આમ ઊંઘતા હોય ને તો એમ ખિસ્સામાં મૂક્યો તો તમારા હાથ ત્યાં એને અંદર ઊંઘવા પણ એને રાખે કે મારા ખિસ્સામાં હીરો પડ્યો છે. સમજાય ને? તો કે એ જાગૃતિ, કારણ કે હીરાની વેલ્યુ છે કે ભાઈ 9 કરોડ 10 કરોડનો કે 100 કરોડનો હીરો છે. સમજાય ને? તો એવી જ રીતે મય અંદર કહેવાનું કે ભાઈ આ 100 કરોડ કરતા અનેક ગણું કેટલી પુણ્ય ખર્ચી હશે ત્યારે આપણને આ જ્ઞાનની અક્રમ વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. સમજે? અનેક જન્મોની પુણ્ય હતી ત્યારે આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. માટે કે હવે એક ક્ષણ માટે પણ તમે પ્રમાદ કરશો નહીં, કામ કાઢી લેજો. શું કીધું તમે? કામ કાઢી લેજો. એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરતા ને 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થયા છે, તો તમે કામ કાઢી લેજો. એવું નિરંતર આને ફાઇલ નંબર 1 ને આપણે કે કરીશું તારે થોડી થોડી એની જાગૃતિ ઊભી થતી જશે. અને પછી એ માટેના બધા પુરુષાર્થો અંદર મંડાતા છે. જોકે બધા મહાત્માઓ એ બધા પુરુષાર્થમાં હોય છે જ, પરંતુ આ તો એક એને જરા વધારે બુસ્ટર મળે. કદાચ કે એક જોકો આવી ગયો તો એક વધારે બુસ્ટર મળી જાય. કારણ કે પંચમારોનો સમય છે ને, એટલે માણસના સંજોગો પણ એવા બધા લઈને આવ્યો છે. સમજાય ને? આ જ્ઞાન મળ્યું પણ સંજોગોનું દબાણ અત્યારે એટલું બધું હોય છે ચારે બાજુથી કે એને મૂંઝવી દે છે. શું કરે છે? મૂંઝવી દે છે. એ સમયની અંદર આ જ્ઞાન જાગૃતિ ઊભી થાય તો આપણને કામ કાઢી શકાય
એવું છે, એટલે કામ કાઢી લેવા જેવું છે, છે બરોબર ને? હા જી એવું છે. બહુ સરસ આખું પદ દાદા છે, આખા દાદાના વર્ણન છે કે અભ્યુદયને આનુષંગિક આપણને આપ્યું છે. આ જ્ઞાન પણ કેવું આપ્યું છે? અભ્યુદય અભ્યુદયને આનુષંગિક આનુષંગિક. એટલે શું કહેવાય એને? શબ્દ તો બહુ હા, અભ્યુદય એટલે અભ્યુદયને ખૂબ જ એમ આનુષંગિક એટલે કેવું હોય કે દાખલા તરીકે કોઈ માણસ કામ કરતો હોય મોટી હવેલીમાં, હા બરોબર છે, મોટી હવેલીમાં કામ કરતો હોય માણસ, તો એને પગાર તો મળે છે, પણ એને રહેવા ક્યાં મળે? મોટી હવેલીમાં. સમજાય ને? હા એટલે કે પગાર પણ મળે અને મોટી અને હવેલીમાં એને રહેવા અને ખાવા પીવાનું બી બધી મોટી હવેલીમાં એને મળે છે. તો મળે કેવી રીતે કે સંસારનું પણ થાય છે અને કે આપણા આત્માનું પણ થાય છે આપણે. સમજાય ને? એવું કે અભ્યુદયના આનુષંગિક આપણને ફળ આનુષંગિક એટલે મળી જાય સપોર્ટિવ, દાદાના એની સાથે જે પેરેલલ જોડે આવે એ આનુષંગિક. આવે. હા, એની જોડે જોડે જ એવું. સમજાય ને? જેમ નોકર હોય મોટા હવેલીમાં કામ કરતો ને હવેલીના સુખ એને એમનામાં જ મળે રાખે ને, બધા સુખો જેટલા બી હોય, એટલે ભલે પેલી રીતે ભોગવે નહીં, પણ એ રહેતો હોય હવેલીમાં, ખાતો હોય, બધું એ જ ખાતો હોય, બધું કામ ખાલી એને કામ કરતો હોય ને કામના પૈસા પણ મળતા હોય. બરાબર. શું હોય? કામના પૈસા પણ મળતા હોય ને. એટલે કે બે વસ્તુ એને જોડે જોડે થઈ રાખે. તો કે એવી રીતે આ જે જ્ઞાન શું છે, તો કે વ્યવહારનું પણ એટલું સરસ રીતે ચાલે છે અને એનું આત્માનું પણ એટલી રીતે સરસ સરસ ચાલે છે કે અભ્યુદય ને આનુષંગિક બે વસ્તુ એટલે જોડે જોડે એને અભ્યુદય એટલે ઉચ્ચ પ્રકારનો ઉદય કે ઉત્તમ પ્રકારનો ઉદય. હા, સરસ સરસ વસ્તુઓ મળે છે. મળે. વ્યવહારમાં પણ સારી વસ્તુઓ મળે છે અને એની જોડે આ જ્ઞાનનું પણ આપણને કામ થઈ રાખે એવું આ અભ્યુદયને આનુષંગિક ફળ આપનારું આ વિજ્ઞાન છે આપણું. સમજાય ને? કે એમાં કશું છોડવાનું નથી કીધું તમને. ના સમજાય ને? તમે જ્યાં રહેતા હોય, જે કરતા હોય, પહેલાના ચોથા આરામાં તો કેવું હતું કે રાજમહેલ છોડીને નીકળી જતા હતા. શું કરતા હતા? રાજમહેલ છોડીને એ નીકળી જ જતા હતા. રાજમહેલના સુખોમાં ભોગવતા નતા. પરંતુ કે હવે તમે આ જ્ઞાન આપ્યું એટલે તમે બે ફળ ભોગવો છો કે જે મળેલું છે એ પણ ભોગવો અને આ પણ બંને અંદર આત્માનું સુખ પણ અંદર તમે એ કરી શકો છો. બીજું કશું છોડાયું નથી. સમજાય ને? કે મોક્ષ દે જ્ઞાન, એટલે તે છતાંય તમારો મોક્ષ જશે નહીં. દાદા સત્સંગમાં મેં સાંભળ્યું હતું, દાદા કે છે તમે ભાઈ સાથે રહો, તમે લગ્ન કરો, તમે છોકરા પરણાવો, તમે વ્યવહાર થાવ, બધું કરો તોય તમારા આ જ્ઞાન તમારું જાય એવું નહીં. જાય એવું નથી. હા, એવું આપ્યું છે. કારણ કે જ્ઞાનની અંદર એવી તાકાત છે. શું છે? કે જ્ઞાનની અંદર જ એવી તાકાત છે કે જ્ઞાન તમે કોઈ પણ, હવે આપણે શું રહ્યું છે કે જ્ઞાનની પૂર્ણાહુતિ કરવાનું કામ આપણે હાથે બાકી રહ્યું છે. સમજાય ને? તો કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તો કે મારા દરેકે દરેક સંજોગોની અંદર આવા જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જો એ અંદર ગોઠવણી આપણે રાખવાની, અંદર શું કરવાનું? એ ગોઠવણી અંદર રાખવાનું કે જ્યાં જે પણ હોય તો કે આ જે પણ સંજોગ બધા ભેગા થાય છે એ દરેકે દરેક સંજોગોમાં હું જ્ઞાન દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરું. એ ગોઠવણી વખત આપણને આવડી જશે ને પછી ઓટોમેટિકલી એ અંદર કામ કરે રાખશે. આપણે શું કરે છે એ નક્કી જ નથી કરતા કે મારે આ કરવું જે આપણે પહેલા આગલા સેશન બાળકો જોડે બધા વાત થઈ એવું છે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં શું છે તો કે આપણે એની પ્રાયોરિટી જ નથી આપતા. સમજાય ને? પ્રાયોરિટી હંમેશા બધી વ્યવહારની આપે છે. જે તમે જ્ઞાનની પ્રાયોરિટી આપશો ને તો આપોઆપ એ કામ થઈ રાખશે. સમજાય ને? કે મારે કોઈ પણ વ્યવહાર છે, આ ઉકલતો જે કંઈ પણ વ્યવહાર છે એ દરેક વ્યવહારમાં મારે આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી જ જીવવું છે. સમજાય ને? ઉકેલતો વ્યવહાર તો એની રીતે કરે જ રાખશે. જેમ તમને કોઈ કામ સોંપશે તો એ તમારે એની માટે એને કહેવું નહીં પડે આ પૂતગલને કે ભાઈ તું ઉભો થાય ને તું આ કર ને તે કર. એ ઓટોમેટિક તમે જોશો ને કે ઉમેશભાઈ તમે આ લઈ આવો તો તરત જ એ સાઈડના વિચારો ચાલુ થઈ જશે. પછી કેમનો જઈશ એ થશે, કેટલાનું આવશે એ થશે. એ બધું એમાં કઈ ટાઈમ આપવો પડે તમારે? કશું એમાં કશું જ ના આપવું પડે. જેવું તમને કહી દે ઉમેશભાઈ તમારે અહીં જવાનું છે એટલે બધા વિચાર થઈ જાય ભાઈ તમે ગાડીથી જઈશ તો આમ થઈ જશે, બસથી જઈશ તો આ થશે, અહીંથી જઈશ તો આ થશે. કારણ કે એ બધું સમજણ લઈને હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ આ જે આવ્યું છે એ ઉમેશભાઈનું કામ આવ્યું છે, આનું એનાથી જુદો છે અને કામ સોંપ્યું છે કોને તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એ મોકલ્યા છે. એ સમજણ આપણે ખાલી ગોળો અને બહારનો ભાગ જે ઉમેશભાઈનો છે એ ઉમેશભાઈ એની રીતે દોડધામ કરે જ રાખશે. એને કહેવું નહીં પડે. સમજાય ને? અને એ બધી ગણતરીઓ જે કંઈ પણ હશે એ બધી ઓટોમેટિક એને કરે. આપણું કામ શું છે તો આપણું કામ એનાથી છૂટા રહીને જોવાનું આપણું કામ છે. એટલે આપણે પોતાની સીટ પર બેસી અને ઉમેશભાઈ જ્યાં જ્યાં પણ શું કરે છે
એ ખાલી એને જો જોયા કરો. કરવાનું છે. એટલે આપણે આપણું કામ કરતા રહીશું, તે ઉમેશભાઈ એનું કામ કરે જ રાખશે. પરંતુ આપણે શું થઈ જઈએ કે આની અંદર શું છે, ભળી જવાય છે પાછલો જે ચીકણો હિસાબ છે એના આધારે. તો એ જગ્યા પર એક જ્ઞાન જાગૃતિ અંદર ગોઠવવાનું. જેવું કંઈ બહારથી આવે તે સમજી લેવાનું કે એ વ્યક્તિ કામ નથી સોંપતો, પરંતુ વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણને કામ બતાડે છે. કોણ વ્યવસ્થિત શક્તિનો આજે આ ઉદય, આપણો ઉદય આવ્યો છે, અને કોણ કરે છે? તો કરનાર હું નથી. કરનાર કોણ છે? તો કે ઉમેશભાઈ છે, કે હસમુખ આનંદજી આ કરશે. જેમાં પદ ગયું તો પદ ગાનાર જુદો છે અને હું એનાથી જુદો છું. સમજાય ને? એ અંદર ગોઠવણી રાખવાની. શું કરવાનું? અંદર ગોઠવણી. પદ ગાનાર જુદા છે, પદ સાંભળવાનું મારું કામ નથી, ગાવાનું મારું કામ નથી. એ દરેક સંજોગોની અંદર આપણે શરૂઆતમાં બેસેલી ખાલી ગોઠવણી કરી દઈશું ને, તો આપોઆપ પછી એ કરનાર જુદો છે અને જોનાર જુદો છે, એ જાગૃતિ અંદર આપણને રહ્યા કરશે. સમજે? કરનાર અને જોનાર બે એક થઈ જશે નહીં. સમજાય ને? તો એ જાગૃતિ અંદર આપણે ગોઠવી રાખવાની. અત્યારે શું થાય છે કે આપણને એમ જ થઈ જાય કે જેવું એમ કહ્યું કે ભાઈ તમે નતું ગાયું બરોબર, એટલે તરત એની અસર થાય. તમે આ ભૂલ કરી એવું કહી દઉં ને તો તરત એના અંદર અસર થાય. ભાઈ બરોબર તો હતું, આમ હતું. સમજાય? એ રક્ષણ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. જો આપણે ગાનાર ના હોય તો આપણે કહેવાય તરત જ કે જો ઉમેશભાઈ તમે બરોબર ગાયું નથી, અથવા જો ઉમેશભાઈ તમે બરોબર ગાયું છે, તો એની અસર આપણને આવે નહીં. સમજાય ને? એટલે જે આપણે આવું કઈ પણ વસ્તુ હોય તે અંદર ગોઠવણી રાખવાની કે કઈ પણ કહે છે એ ઉમેશભાઈને કે હસમુખ આનંદજીને કહે છે, મને કહેતા નથી. એ કઈ પણ ભૂલ બતાડે છે એ કોને બતાડે છે? તો કે ભાઈ હસમુખ આનંદજીને બતાડે છે, મને બતાડતા નથી. એટલે આપણે પણ એને કહેવાનું, જો આ તમારી બે ભૂલો બતાડે છે. આ તો એમને અત્યારે ખબર પડી, હું તો ક્યારનો જાણતો હતો. સમજાય ને? તો કે એ રીતે અંદર આપણે આ છૂટાપણાનો પ્રયોગ અંદર માણતા રહેવાનું. જ્યારે જ્યારે પણ અવકાશ સમય મળે ત્યારે આ ગોઠવણી અંદર રાખીશું તો એ પ્રમાણે આપણે અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિ કામ કરતી જશે. એ ખાલી શરૂઆતના ભાગમાં ગોઠવણી રાખીશું ને, એ એમ કરતા 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 પછી એ પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને નિરંતર ચેતવતી રહેશે અને કામ કરતી રહેશે. સમજાય ને? અને એક ખાલી ગોઠવણી શરૂઆતના ભાગમાં ગોઠવણી રાખવી પડે. એમ કરતા 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 પછી ઓટોમેટિકલી બધી ગોઠવણી થતી જાય. કારણ કે આપણને પોતાના જ અંદર રસ પડતો જાય. શું થઈ જાય? પોતે રસ પડતો જાય. એટલે જે પ્રતીતિ સ્વરૂપે આપ્યું છે એ જાગૃતિ સ્વરૂપે ગોઠવણી કરવાનું, અને એના કરતા આપણને અનુભવ એનો થતો જશે. સમજાય? લક્ષ, પ્રતીતિ અને અનુભવ, એ ત્રણ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થતું જશે. બરોબર છે? હા જી. બોલો, છે દીપક દાદા કઈ? દીપક નથી લાગતા ને? નથી. ઓકે ઓકે. આવ્યા. આયા છે? યસ. દીપકાનંદજી આવે? સ્ક્રીન દેખાય છે? આવે છે? હા. કે બસ કઈ એડ કરવાનું આમાં તમે? જુઓ, દાદા ભગવાન જે સ્વરૂપે મળ્યા, જ્યારે હાજર હતા ત્યારે એમનો પ્રતાપ, એમની પ્યોરિટી કામ કરતી. પણ જ્યારે, એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે, ચારે ધામની યાત્રા ચરણે જંગમ તીરથ ધામ, એટલે બાળે બાપે. એટલે આવા દાદા આપણને મળ્યા છે. એવા દાદાને દાદાએ આપણી અંદર ખુલ્લા કર્યા છે, અને અંદર બેઠા બેઠા એ દાદા કામ કરે એવા છે. તો હવે જેટલા એ અંદરના દાદા ઓળખાતા જશે, જેટલી એ અંદરના દાદાની ભક્તિ થશે, એટલું
આ દાદાનું અક્રમ વિજ્ઞાન સમજ્યા છે અને આપણે એવા થતા જઈશું, એટલે કે દાદા ભગવાન જેવા થતા જઈશું. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. પહેલા પણ એ હતો તો આજે પણ એ છે અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ રહેવાનો છે. અનન્ય ભક્તિ થી જ આ પ્રકૃતિથી પાર પડાય એમ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી, આપણે ટાઈમ છે હજુ, તો આપણે સામાયિક પદ લઈશું. હા, ચોક્કસ લઈ લો. અત્યારે કોઈનો ક્વેશ્ચન નથી આવ્યો. ઓકે ઓકે. વસ્તુ નવાગોડે ને કડવું વાગોડે છે સૌ. કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ. મનુષ્યો સમજે મારું મન હકીકત માં છે પરબારું. છે જડતે સૂળ રૂપી મન જુદું જ છે આત્માથી ન્યારું. અભિપ્રાયે જણેલું મન જે સંઘ્રેલું કટુવાતે ભયંકર દુઃખદાયી થાય નથી પોતાનું તે માટે. જો પોતાનું જ હોતે મન તો કોઈ દાડો ન દુઃખ દેતે. જ્યાં પરને માન્યા પોતાના અને તેથી જ વેદે છે. ચડ્યું છે મન જો વંટોળે ભીતર વાયુની વિષમતા. બુદ્ધિ બગડી અહમ અને મહી વાયુ છે અક્ષમતા. કરતી ઉદ્ગલી જણશો પરાધીન ચાલે પર સતે. હવા પાણીને આહારે ભર્યું જે તે નીકળશે. ઇમોશનલ કરતી જે મન ગાંઠ છે ચીકણા અહમ જણિયા પળ. બહુરા એ દ્વેષે ઘૂંટ્યા અનેકા આવરણી સ્વચ્છંદ. અકેકા પડ ઉખડતા જોય ઘણી ફેર આવે કંટાળો. તે દોષો ડુંગળી જેવા છે ઝેરી વિષય કાંટાળો. મનોચિત્ત બેવું ભેગા થઈ તરંગો ને કરે ઉત્પન્ન. કપોળ કલ્પિત ગગન ઘોડે અનંતા ચિત્ર ઘડતા સ્પંદ. નીચે પેલી સમજણ હોય તો દાદા ભગવાને જે મન ઉપર કહ્યું છે તે કવિશ્રીએ ખૂબ સારી રીતે આ પદમાં ખુલ્લું કર્યું છે.
મન શું છે, કોનું છે, શું કરે છે, કેવું છે, એની સાથે કેવી રીતે રહેવું, એના અનેક ફોડ પાડ્યા છે. અદ્ભુત પદ છે. કહેજો દીપક આનંદજી. અરે આજે તો તમારે કહેવાનું છે. એવું છે? હા, ઓકે. કોને છે? સરસ છે આ હા બધી હા, લાઈન, બધી વાંધો નહીં. હા, સરસ છે. હા? નીચે લો ને હાર્દિકભાઈ. દાદા ભગવાને આખું જે મનનું સાયન્સ છે, તો કે અત્યાર સુધી ક્યાંય પણ આટલું લોકભોગ્ય ભાષાની અંદર આ મન અને મનનું સાયન્સ ખુલ્લું થયું નથી. પણ દાદા એક સામાન્ય માણસને પણ સમજી શકે એ રીતે આ મન શું છે, કેવી રીતે ઊભું થયું છે, કેવી રીતે હાથમે, એ બધી જ સમજણ ખૂબ અત્યારની ભાષાની અંદર આપણને આપેલી છે. એટલે દાદા ભગવાન પણ કહેતા હતા કે અત્યારે જે કંઈ પણ માણસના મનની સૌથી વધારે અસર ક્યાં આગળ આવે, તો કે મોઢા પર બહુ એની અસરો આવી જાય. મન કોઈ કંઈ પણ બોલે ને અને મનમાં જો એને દુઃખ થયું તો તરત એની અસર મોઢા પર દેખાડે. અને મનનો સ્વભાવ પહેલી જ લાઈનમાં કીધું છે કે મીઠી વસ્તુ બહુ ન આગળે અને કડવું હોય એ શું કરે, બહુ આગળ કરે. કોઈ કંઈ કહી ગયું હોય તો એ અંદરથી એ મન એને અંદર કલાકો સુધી એમાં ને એમાં જ રમ રમ કરે રાખે. સમજાય ને? કલાકો સુધી લખ્યું છે. અને જો મનને દુઃખ, અને દુઃખ પણ કોને થાય છે, તો કે મનને થતું હોય છે. સમજાય? એટલે દાદા કહેતા હતા કે જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન એમાં શું હોય, તો કે અમે એક ક્ષણ માટે પણ મનની અંદર હોઈએ નહીં, નિરંતર એને જોતા જ હોઈએ. એટલે કે અમે નિરંતર જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે ફ્રેશ ને ફ્રેશ હોઈએ. એનું મુખ્ય કારણ શું છે, તો કે ક્યારેય મનની અંદર ભળતા નથી. અને તીર્થંકર ભગવાન પણ એ હોય છે કે ક્યારેય પણ એ મનની અંદર ભળતા નથી. આપણને તો કોઈ કહી ગયું હોય, ભાઈ હસમુખાનંદજી તમારો ઠેકાણો નથી, તો એક કલાક સુધી એની અસર રહ્યા જ કરતી હોય. એની અસર કલાક સુધી, દિવસો સુધી, જ્યારે પણ એ સામે મળે ત્યારે એની અસર, એટલે કે અને દાદા કે અમે મનનો એક વિચાર આવ્યો, બીજી ક્ષણે બીજા વિચારને, ત્રીજે ક્ષણે ત્રીજા, એટલે નિરંતર એને જોતા કરતા હોઈએ, ક્યારે પણ એની અંદર ભળતા નથી. અને એ જ સમજણ અને એ જ સાયન્સ આપણને આપ્યું છે. તો કે હવે આપણે શું પુરુષાર્થ અંદર માણવાનો, કે આપણે પણ મન તો ઊભું થાય છે, કારણ કે ક્યારેય બંધ થતું નથી. તો કે નિરંતર આ મનની અંદર જે કંઈ પણ વિચારો આવે છે, તો કે વિચારો માત્ર મનના છે, કે એનાથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. કે એ અંદર આપણે સમજણ ગોઠવ કરે. વળી સારા વિચારો આવે તો પણ મારા નથી, અને ખરાબ વિચારો આવે તો પણ મારા નથી. પણ હા, પણ જો કોઈને દુઃખદાયક વિચારો આવે તો તરત જ એને આમ પ્રતિક્રમણ આપણે અંદર કરવાના, કે કોઈને દુઃખ આપવાના વિચારો આવ્યા છે અથવા બીજા વિષય સંબંધી વિચારો આવે તો કે તરત ને તરત જ એના પ્રતિક્રમણો હંમેશા આપણે કરી નાખવાનું. તો એ મન પાછું નવું ઊભું થાય નહીં. બાકી નિરંતર જેમ પિક્ચર ફિલ્મ થિયેટરમાં ચાલતી હોય તેમાં નિરંતર મન અંદર ચાલુ ને ચાલુ જોઈએ. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે મન કા કહા તન ચાલે તાકા સર્વજન. અત્યારે આપણે મેક્સિમમ જોઈએ છે તો મનના કયા પ્રમાણે જ ચાલીએ છે. શું છે? મનના કયા પ્રમાણે જ ચાલીએ છે. મનમાં ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ આજે આ ખાવું છે, તો એ જ્યાં સુધી મળે નહીં ત્યાં સુધી આપણે એને જ શોધ કરીએ, ક્યાં મળશે, શું મળશે, કેવું મળશે, અને નિરંતર એની પાછળ દોડતા. કહે ને કે આ 80 કિલોનું ઢોકળું હોય પણ અંદર મન હોય ને, એ 80 કિલોના ઢોકળાને કે છેક રાતના 12 વાગે પણ બજારમાં ઢહેડી જાય. એટલી બધી એની અંદર તાકાત છે. તો આપણે શું કરવાનું? આપણે એ પુરુષાર્થ માળો અંદર જોવાનું કે કઈ કઈ જગ્યાએ આપણા મનના કયા પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. અને હમણાં કરવાનું શું છે, તો કે ધ્યેય હોય ધ્યેય પ્રમાણે ચાલવાનું છે. શેના પ્રમાણે ચાલવાનું છે? ધ્યેય પ્રમાણે. મનના કયા પ્રમાણે ચાલવાનું નથી. મન જો આપણને ધ્યેય બાજુનું બતાડતું હોય તો એ બાજુ બરોબર છે. નહીંતર શું કરવું? આપણે હંમેશા ધ્યેયનું સાંભળવાનું, મનનું સાંભળવાનું નહીં. સમજાય ને? તો કે આ અંદર સમજણ આપણે ગોઠવ કરવાની કે ભાઈ મનને આપણે જ્ઞાન સ્વરૂપે જોવાનું, અને ધ્યેયથી વિરુદ્ધ બતાડતું હોય તો એનું સાંભળવાનું નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મુખ્ય વાત એક જ સમજવાની છે કે પરિસ્થિતિ ગમે તેવી છે બહારની, પણ આપણું મન જેવું અંદર છે તેવા આપણે થઈ જઈએ છીએ.
એટલે બહારની પરિસ્થિતિ અવળી હોય પણ મન જો સવળું ચાલે તો અવળા સંજોગોમાં પણ આપણને અંદર પોઝિટિવ રહે. અને જ્યાં પોઝિટિવ છે ને અંદર પોઝિટિવ રહ્યું તો બરાબર છે. પણ મુખ્ય વાત સમજવાની છે કે મનની અસરોમાં જ આપણે ખોવાઈ જઈએ છે. એટલે મન જ્ઞેય સ્વરૂપ કૃપાથી થયેલું છે, પણ હજી એ જોઈને એ જે કંઠાળ છે ગાંઠ વાળું જબરજસ્ત, એ ગાંઠો ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી શાંતિ વળે નહીં. નહીં તો શું થાય, સંજોગો આગળ નીકળી ગયા એટલે સંજોગો પાછળ જતા રહ્યા, અને એટલે કે આપણે આગળ જતા રહ્યા અને સંજોગો પાછળ રહી ગયા. આપણું મન પાછળનું પાછળ જ રહે, એ જૂની વાતોને જ વાગડ વાગડ કરાવે. અને એના માટે કીધું છે કે આ બધા રાગ દ્વેષ નીકળી જાય, ઓગળી જાય, ગાંઠો ઓગળી જાય તો પછી આપણે મુક્ત થઈએ. એટલે કે આખો માર્ગ શું છે, વિતરાગ માર્ગ નિર્ગ્રંથ થવાનો માર્ગ છે. એટલે ગ્રંથિથી, મનની ગ્રંથિથી ફ્રી થવાનો માર્ગ છે. એમ કીધું તીર્થંકર ભગવાનનું મન સમય વર્તી થઈ ગયું હોય ત્યારે દાદાનું જ્ઞાની પુરુષનું મન અવસ્થાવર્તી થયેલું હોય, અને આપણું એના કરતા જાડું છે. પણ ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે આ અભિપ્રાયો મત ઓળખતા જઈએ, એને સમજતા જઈએ, એના પર આખો ઉપયોગ આવશે, તેમ તેમ એ ગ્રંથિ ઓગળતી જશે, એમ કરતા જતી રહેશે, અને આપણી પણ એ જ અનુભવ દશા ખુલ્લી થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, બોલો. તમે આજે હમણાં કયું સમયવર્તી ને અવસ્થાવર્તી એ જરા સમજાવો ને પ્લીઝ. હવે છોડો ને એ બધી હવે સમયવર્તી એટલે સમયે જેમ બહાર સંજોગો બદલાય ને એવી રીતે મન થાય. બરાબર છે. ત્યારે બહારનો સંજોગ બદલાયેલો હોય ને તમે ગઈકાલ સવારની વાત કરો જિજ્ઞાસાબેન જોડે, પછી એમનું મગજ ફરે કે નહીં? બરાબર. વાત હમણાં આગળ આવી ગયો ને તમે પાછળ જાઓ. ખ્યાલ આવ્યો? બધાની જોડે આ તો તમને દાખલો આપ્યો. ના, બરાબર છે. અને અવસ્થાવર્તી દાદા એનું પ્રમાણ આપતા શું કીધું? અમારી અંદર કોઈ પણ વાત 3 મિનિટ કરતા વધારે ના રહે. બરાબર. હવે આ વાતને લઈને આપણે ખાલી દાદાની વાતને પકડી લઈએ ને, 3 મિનિટ પતી ગઈ ને એટલે વાત પતી ગઈ. એટલે હવે કોઈ વાત કરવાની રહી નહીં. એટલે એવું તમે ઉમેશભાઈને કહો એટલે પછી એટલી ચાલો 3 મિનિટના બદલે તમે 30 મિનિટ આપો પોતાને. દાદા 3 મિનિટ લગી એમનું રહેતું હતું, તમને 30 મિનિટ આપી. 30 મિનિટ પહેલાની વાત છે ને, કેન્સલ, નો ડિસ્કશન. બરાબર. કોઈ સફાઈ નહીં, કોઈ સમાધાન ખોડવાનું નહીં, વાત ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે અમુક આવી રીતે સમજીને એને મૂકી દેવાની છે. બરાબર. નહીં તો બુદ્ધિ છે ને છૂટાછૂટ કરે, આમ નહીં ને આમ નહીં ને આમ તો હોવું જોઈએ ને, પછી જે વાત ગઈ તે ગઈ. બરાબર. એટલે આપણે શું છે, આ ગ્રંથિઓ છે ને આપણા માન્યતા રૂપે એ એટલી બધી જાડી ને ગૂંચવાડો થઈ ગયેલો છે. જેમ પેલો પતંગનો દોરો ગૂંચાઈ જાય તો કેવું થાય, તેવું આપણું મન આગળનું અજ્ઞાનનું આવું છે. એટલે એ મન એવું છે, એટલે જેવો સંજોગ આવે ને તમે એવા જ થઈ જવાના. પછી એ તમારું મન નથી. આ ઉમેશભાઈના વ્યવહારને તમારે એમની ગૂંચ કાઢવાની છે. એટલે કીધું કે મન જ્ઞાનથી જ સમાધાન પામે. ખ્યાલ આવ્યો? અવસ્થાવર્તી એટલે અવસ્થાવર્તી નહીં, એ તો દાદાને અવસ્થાવર્તી હતી. પણ એ દાદા શું કહેવા માંગતા હતા એનો મતલબ? અવસ્થા ગઈ એટલે પછી પતી ગયું. બરાબર. ત્યારે આપણને તો આખો સંજોગ ગયો, 2 મહિના થઈ ગયા તેને આજે પાછું લાવીને પછી મગજમારી કરે.
બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હમ. એટલે આપણે પેલું કીધું ને, દાદા કે 3 મિનિટ પહેલાની વાત અમારી અંદર રહેતી નથી. નથી. આપણે 30 મિનિટ અંદરની વાત, બહારની વાત પછી કાઢી દેવાય. બરાબર. ચાલે કે નહીં? ચાલે ચાલે. એટલે આ તો કેવું, આ તો જેવું નક્કી કરે ને એવું થાય. બરાબર છે. કારણ કે આપણું મન કેવું છે, કેટલા મહિના કેટલા વર્ષો પહેલાની વાત આજે લાવે ને કે તમે આવું કરેલું કરેલું યોગ્ય હતું? ના. બરાબર, હમ. આવી રીતે છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ તો આપણે દાખલો આપ્યો દાદાએ કે તીર્થંકર પરમાત્માનું સમયવર્તી હોય કેવળ જ્ઞાનના લીધે, એમનું અવસ્થાવર્તી હતું. આપણું કંઈક ગુણ્યા વધારે જાડું, એટલે એની અસર કરાવ્યા કરે આપણને આવી રીતે. એટલે દાદા ઓલમોસ્ટ નિર્ગ્રંથ થયેલા, તીર્થંકર પરમાત્મા સંપૂર્ણ નિર્ગ્રંથ કહેવાય. અને આપણું બધું કંઠાળ છે હજી, કારણ કે આપણે હજી એનો ઉકેલ લાવ્યા નથી. એટલે જેમ જેમ એટલે એનો રસ્તો શું, વ્યૂ પોઈન્ટ સામે આવે, વ્યવહાર આવે એટલે વ્યૂ પોઈન્ટ સામે આવે, તે વ્યૂ પોઈન્ટને ઓળખે, વ્યૂ પોઈન્ટને સમજે, વ્યૂ પોઈન્ટને એડજસ્ટ થાય અને સેન્ટરમાં રહે. એટલે કે મારા વ્યૂ પોઈન્ટ, સામાના વ્યૂ પોઈન્ટથી મારો વ્યૂ પોઈન્ટ જુદો છે, એટલે એ સામાના વ્યૂ પોઈન્ટને જુએ, સમજી એટલે ઓળખી લે. એ સામાના વ્યૂ પોઈન્ટને આપણો વ્યૂ પોઈન્ટ બાજુ પર મૂકે, બાજુ પર રહેવા દો ભાઈ. સંભાવી નિકાલમાં આપણા વ્યૂ પોઈન્ટથી કામ કરવા જઈએ તો અથડામણ થશે. એટલે મતભેદ તો છે જ, પણ એ જો માન્યતા રૂપે ઘર કરી જાય તો એ મનભેદ થશે. અને મનભેદ થયું ને પછી તનભેદ થતા વાર જ લાગે નહીં. એટલે કે હવે કાલથી હું છૂટો. ખ્યાલ આવ્યો? આવી રીતે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે, હસમુખાજી શ્રીમતે બોલાવો. ઉમેશભાઈ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલે બુધવાર, કાલે સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 7:30 યુથ સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાજી, you know the login number, no? શું કીધું? For the English one? હા, yes, no problem. છે ને તમારી પાસે? Yeah. Okay. So I may cancel it. I Okay. have a travel. Okay. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. યાદ દેવડાય. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપક આનંદજી, હસમુખ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. નલિનીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને, હસમુખ નરેન્દ્રભાઈ, આનંદજી, જય મને સચ્ચિદાનંદ.